ცოტა გადაგვისდა დროზე, გთხოვთ დაბრძანდით. დღევანდელი პროგრამის ბოლო შეხვედრა მწერალთა სახლში, სანამ მწერლების ბარში გადავინაცვლებთ, ყველა არის Dato Barbakadzesთან და Simon of Faoláinთან, ირლანდიელ პოეტთან. დღევანდელ ამ საღამოს და კიდევ ერთ საღამოს, რომელიც ამ ფესტივალის ფარგლებში გაიმართება, ხვალ ქვია Versopolis-ის პოეტები. მცირე განმარტებას გავაკეთებ. Versopolis-ი არის საერთაშორისო ევროპათშორისი პოეტური პლატფორმა, რომელიც დაფინანსებულია შემოქმედებითი ევროპის გრანტით და რომელიც ფესტივალებს და პოეტებს ერთმანეთთან აკავშირებს. ამ პლატფორმას ყავს წევრი პოეტები და წევრი ფესტივალები. შესაბამისად, ჩვენ როგორც წევრმა ფესტივალმა მოვიწვიეთ საიმონი და კარმინი წელს ფესტივალზე და დათო ასევე არის Versopolis-ის პოეტი და ეკა ქევანიშვილი დარბაშიზის, რომელიც ჩვენ დავასახელეთ ორივე ამ პლატფორმაზე. შესაბამისად, დაბეჭდილი გვაქვს პატარა ბუკლეტები, სადაც გამოქვეყნებულია საიმონის ლექსები სამ ენაზე, ქართულად, ირლანდიურად, რადგან ირლანდიურენოვანი პოეტია და ინგლისურად. წავიკითხავთ ამ ლექსებს ორიგინალში ირლანდიურად და ქართულად. Whoever wants to follow Simon's poems in English, you have small books on your seats. So when they read it in Irish, they are going, and Irish and Georgian, they are going to tell you what page is the English version on. So please follow the poem on the page. Thank you. დღევანდელ საღამოს გაუძღობა ირაკლი ყოლბაია, ჩვენთან არის მთარგმნელი არაჩვეულებრივი ანიკო პალიანი და თარჯიმანი ლიზი ძაგნიძე. მადლობა, დავუთმობ ახლა მათ სცენას. Welcome, dear guests, once again. This is the last event of today's activities on the festival before we move on to Writer's Bar. First of all, I would like to say that both poets that are represented here today, Dato Barbakadze from Georgia and Simon of Faoláin from Ireland, are poets of Versopolis, and I would like to make one small definition regarding this point. Versopolis came to life in 2014 as a European poetry platform. It is supported by the European Commission's Creative Europe program. And as a European poetry platform, it creates new opportunities for emerging European poets. It has member poets and festivals from European Union and Creative Europe countries. And two members of Versopolis are represented here at this event. So we can begin by discussions, and then we will move to poetry. Oh. So I guess the most obvious way to begin is this. Would be to tell you that primarily when I was asked to talk to you, I thought, okay, just send me his poems, and an Irish poet must be writing in English. I can read that language, and there you go. This do you come across that often? That confusion. And then me discovering that, no, I can only read you in translation, so I don't even know what we should talk about. But beside that, just the general question of what's the... especially because trying to grasp the context of your position as a poet is that a conscious decision you take as an Irish poet? Is that something that was given to you through family or through a strong poetic tradition? How did you decide to? I'll explain. I'm asking Simon. Basically, he's an Irish poet who writes in Irish language, and I was revealing my prejudice that I thought he would have probably been writing in English.
ჩემ პირველი შეკითხვა შეეხება იმას, თუ რამდენად არის ირლანდიელ პოეტად ყოფნა გაცნობიერებული, გამიზნული გადაწყვეტილება საიმონის მხრიდან. აქვე პატარა კომენტარს გავაკეთებ, რომ საიმონი მიუხედავად იმისა, რომ ირლანდიელი მწერალია, თავიდან მეც მეგონა, რომ ინგლისურად წერდა, თუმცა ის ირლანდიურ ენაზე მოღვაწეობს. It is pretty common for people not to be aware of the Irish language, it's true. And it's not a problem I get too often though, because people are not aware of the Irish language, I actually don't get invited abroad to read very often. So that means I don't have to explain it. And there are a few Irish language poets who do read abroad on a regular basis, but generally this is achieved through the means of producing a lot of bilingual books, basically with Irish and English on the opposing pages. So this is it's a valid way of going about things. There are certain reasons why I haven't done this. I think it's something that has to be treated very carefully when you're working in a small minority language. So I might just let you translate that before I answer the second part. პირველ რიგში ეს არ ხდება ასე იშვიათად, ხშირად ვაწყდები ხოლმე ამ დაბნეულობას იმასთან დაკავშირებით, რომ მე ვარ ირლანდიელი და ვწერ ირლანდიურ ენაზე და არა ინგლისურ ენაზე. რაც შეეხება უშუალოდ პოეტურ კოლექციას, ძირითადად ქვეყნდება იგი ორ ენაზე და ერთ გვერდზე შეგიძლიათ ხოლმე ნახოთ ინგლისური ვარიანტი იმ ლექსებისა, რომლებიც მოცემულია ორიგინალ ირლანდიურ ენაზე და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ენაზე წერა, რომელიც უმცირესობად არის მიჩნეული დღესდღეობით. So yes, the difference in relative power, if you like, of the languages in Ireland is massive. I mean, I went into quite some detail on these matters during the panel discussion a few days ago, but essentially, realistically speaking, according to our censuses, only about 3% of the population are using Irish on a daily basis, even though 40% say they can speak Irish. Now, there's a lot of complicated reasons for this, and I won't go into them here for fear of boring people. But the question as to whether it was a kind of a conscious decision to write in Irish or not, as it happens, it wasn't, because I was born in Dublin, which is, it's the capital city and it's an English-speaking city essentially, even though there are Irish-speaking networks in the city. And when I was very young, my family moved to the west, the most westerly part of Ireland, and the areas where Irish is still the spoken language are mostly on the western coast. Do you want to just? ენობრივი რელატიურობის მხრივ საკმაოდ ჩახლართული სიტუაცია ირლანდიაში და ამ თემებზე მე ვისაუბრე ერთ-ერთ წინ აღონისძიებაზე. აქვე ვახსენებ იმ ფაქტს თავიდან, რომ მხოლოდ 3% მოსახლეობისა საუბრობს ირლანდიურ ენაზე, მიუხედავად იმისა, რომ 40% ამბობს, რომ იცის ეს ენა. მხოლოდ 3 იყენებს მას როგორც აქტიურ ენას. რაც შეეხება მე პირადად დავიბადე დუბლინში, რომელიც მოგეხსენებათ დედაქალაქია ირლანდიისა და ყველაზე დიდი წილი მოსახლეობა აქ, რომლებიც ინგლისურ ენაზე საუბრობენ. რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეული ქსელი არსებობს, სადაც ირლანდიურ ენაზე საუბარი ხდება, მაგრამ ძირითადი ენა თავისთავად არის ინგლისური. ჩემი როგორც ირლანდიელ პოეტად ჩამოყალიბება არ იყო ესეთი განზრახ და თავისთავად მოხდომადი ამბავი. ჩემმა ოჯახმა გადაწყვიტა, რომ გადავსულიყავ დუბლინიდან ქვეყნის დასავლეთ მხარეში და სწორედ დასავლეთ სანაპიროზე არის ის ტერიტორიები და ის ქალაქები, პატარა ქალაქები, სადაც ირლანდიური დღესაც ძალიან აქტიურად არის გამოყენებული როგორც მთავარი ენა. So this move was a very extreme move in a lot of ways for me, because where I lived was a place called Tala,
which is a housing estate, a working class housing estate. It was at the time it was the largest housing estate in Western Europe, and there's a lot of crime and drugs and gangsterism and things there. So from this very urban environment, English speaking and so on, we moved to a very rural place on the edge of a cliff, surrounded by people. A lot of them didn't speak English, and we didn't speak Irish, so it was quite, apart from a little school Irish. But so as children do, when I was in school there, the children tend to absorb a language very quickly, so within a short time I was fluent. But because of my background, I didn't tend to use it much, because I associated it with the people from the area who were not always terribly accepting of us initially. But something which happens with a lot of people is, as they get into their 20s, they start to understand that their culture is more their own. It doesn't belong to anybody in particular. And at the time when I actually started writing in Irish, it was the result of a very close friend of mine died, and the whole thing was very traumatic, and I was away from home. I didn't really have any of my family or people who understood around me. I was working on excavations, archaeological excavations. So I suppose the kind of psychological stress started to push things up, verses and words and things, and they just happened to come in Irish rather than English. So that's how the poems, if you like, decided their own language themselves. So also, I suppose you might say that I'm an accidental poet, in that I never distinctly decided to start writing poetry, but it's very hard to give it up once you start. It's that kind of a disease. პირველ რიგში დასავლეთში გადასვლა ჩემთვის ძალიან ინტენსიური გამოცდილება იყო, ვინაიდან და რადგანაც ვცხოვრობდი პატარა ქალაქში, თუ შეიძლება მას ქალაქი დავარქვათ, სახელად ტალა, და ეს იყო ძალიან განუვითარებელი ადგილი იმ მხრივ, რომ სერიოზული კრიმინალის დონე იყო, ადამიანები, რომლებიც შემგარშემო იყვნენ, არ საუბრობდნენ ინგლისურ ენაზე, არ იცოდნენ ინგლისური ენა, ერთადერთი სკოლა იყო და ფაქტობრივად კლდეზე ვცხოვრობდით. და ეს დიდი ცვლილება იყო, როდესაც იდეაში გაატარე შენი ცხოვრების პირველი წლები დუბლინში, ევროპის ცენტრში, ევროპული ღირებულებებით და შემდეგ გადადიხარ კლდეზე. თუმცა რაც შეეხება იმას, როგორ გავხდი ირლანდიურად მოაზროვნე და მწერალი პოეტი, ეს დაკავშირებულია ჩემი უახლოესი მეგობრის გარდაცვალებასთან, როდესაც დავიწყე მასზე ლექსის წერა, არ ვიცოდი როგორ მომეკრიბა ყველა იმ სიტყვისთვის და ფიქრისთვის თავი, რომელიც იმ დროს მაწუხებდა. და ლექსმა ფაქტობრივად თვითონ აირჩია ენა, რომ ირლანდიურად დამეწერა და მე ვფიქრობ, რომ ლექსები ირჩევენ ენას, რომელთაც უნდა იყვნენ ისინი წარმოდგენილები. და ამ მხრივ მე, როგორც ირლანდიელი პოეტი, შემთხვევითი პოეტი ვარ. დათო, შენთვის იგივე პრობლემა არ იდგა იმ კუთხით, რომ თქვათ უფრო გასაგებია, რომ ქართველი პოეტი ქართულად დაიწყებს წერას, მაგრამ შენ გითქვამს, რომ პირველი ენა საერთოდ მეგრული იყო. და მეორე არის არა იმდენად თქვათ რა ენაზე წერ, რამდენადაც სად იპოვის ეს პოეზია მკითხველს, ან სად მიიღებენ ამ პოეზიას. თქვათ შენთვის როდის შემოვიდა შენთვის პრობლემა იმისა, რომ პოეზია უნდა ითარგმნოს, თქვათ, პოეზია, რომელსაც შენ ქმნი, მას სჭირდება, რომ არსებობდეს სხვა ენაზეც, თუ ეს თავისით მოხდა, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები შენს პოეტური გზის მანძილზე, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ იმან რომ შენს პოეზიას კითხულობდნენ სხვა ენაზე, რომ ითარგმნებოდა სხვა ენაზე, რაღაცნაირად მიუჩინა ამ პოეზიას ადგილი უფრო სხვა კუთხით, ვიდრე მხოლოდ მშობლიურ ენაზე.
We can say the same for Dato because he is Georgian and obviously he writes in Georgian. But at the same time, I want to remember once you remarked that your native language is not Georgian, it's Mingrelian. So it's a funny, ironic remark there. As for your poetry, I'm interested, when did you first realize the issue of poetry having the need to be translated? Did you at some point start thinking about this fact that my poetry needs to be and will be translated into other languages one day, or did it happen by itself? ჩემ შემთხვევაში ეს ცოტა უცნაური მოულოდნელობაა ჩემთვის ახლა ასეთ შეკითხვა, მაგრამ ხო უცებ რომ გავიაზრე, გამოდის რომ ინგლისურის ანალოგიურად მეგრული ენაა ჩემ შემთხვევაში და შემდეგ კლდეზე გადავედი ქართულ ენაზე, მაგრამ პროგრამულად არ ამირჩევია ქართული ენა. რაღაც თავიდანვე დაიწყო რომ ქართულად დავიწყე წერა, ხო და მეგრულად არ დამიწერია და თარგმნილიც არ არის მეგრულად ჩემი ლექსები, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით. თუ ეს იქნება რაღაცა პიკი, ყოველ შემთხვევაში მე ამას ნაკლებ მნიშვნელობას ვანიჭებ და თავისთავად აი ეს თემა ჩემთვის გერმანიაში ჩემი ყოფნის დროს გაცნობიერდა, იმიტომ რომ ერთადერთი რაც მინდოდა, არაფერს არ ვესწრაფოდი განსაკუთრებულს, უბრალოდ როცა მეკითხებოდნენ მეგობრები, ახლობლები, მათ უნდოდათ ცოდნოდათ რას ვწერ. არა მხოლოდ ის უნდოდათ ცოდნოდათ რას ვლაპარაკობ, არამედ რას ვწერ, ხო და შესაბამისად ჩემთვის დადგა ეს საკითხი, აქტუალური იყო და როცა ვთქვათ, ჩემი მეგობრები გაეცნენ აი ამ ჩემს ნაწერებს, რაღაცა ნაწილს, მეც დავმშვიდდი, ასე ვთქვათ. ამაზე დიდი მიზანი არ მქონია, რომ აუცილებლად რაღაც დიდ გამომცემლობაში გამოქვეყნებული იყო ეს პოეზია, ან რაღაცა ას დიდებისთვის მიმეღწია და ასე შემდეგ. ახლა ვინც მე მიცნობს, ქართველი მკითხველი შეიძლება უკვირდეს, რასაც მე ვლაპარაკობ, მაგრამ მართლა ასეა და დღემდე რეალურად აი ამ ცნობიერებით ვარ, არანაირი განსაკუთრებული სურვილები იმის რომ ვთქვათ, რომელიმე სხვა ენაზე ითარგმნოს ეს პოეზია, მე არ მაქვს. ერთადერთი არის ის, რომ უფრო აი იმ პოეტებთან კომუნიკაციის საშუალება, ვისაც ვეცნობი ხოლმე. შესაბამისად, ესე პოეტები, ასე ვთქვათ, რაღაცა ეს კოდური ენით ერთმანეთს უკეთესად უგებენ, ვიდრე ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, ლაყბობაში და აი საუბარში. First of all, I'd like to note that I have the same kind of opposition in terms of languages because I also have Mingrelian and Georgian. So speaking and writing into Georgian was just like living on the cliff out of Dublin. As for the translation issues, I realized that there was the need for translating my poetry first when I lived in Germany. And I had many friends and acquaintances around me who were curious about what I was writing, and they couldn't because of the language barrier. And this was the first moment when I didn't strive for anything particular, but this I wanted to accomplish, to make sure that my friends understood me and my work. Apart from this, I wouldn't say that I have grand ambitions to attain glory and translate all of my poetry into many languages, but this is, I believe, a great means of communication with my fellow poets. Instead of just discussing mundane things, we can read each other's translated poetry and converse this way better. Yeah, I don't want to stay there forever, but it's interesting just to throw this kind of at you too. Does writing in Irish language, does it entail for an Irish poet that it will have to be translated to reach a wider audience? Is the audience and the poetry situation lively and ferocious enough within the language to sustain your poetic life? Well, there's no money in it, you know, but there's not much money in poetry anyway, you know. But artistically, I suppose you move in stages, you know. I wasn't writing, I was writing for myself when I started writing, and I was surprised when people started to take an interest in it, you know, and I was surprised
when some of the poems won some prizes, and then I was surprised when somebody asked me, did I want to publish a collection? Just as a little aside, I told this story to Seamus Heaney and he found it amusing, so maybe you guys might too. I was at a poetry workshop and we took a break, and I went to the bathroom and I was standing at the urinal doing what you do when you're standing at the urinal, and this publisher, that too, but you can do two things at the same time, but this poetry publisher, a man called Padraig O'Snuddig, came in and he stood up at the urinal and he started using the urinal as well, and he turned around and he said, I'd say you have a poetry collection in you. So I said, yeah, I'd say I do. So then everybody zipped up and went away, and I just posted it to him. So that's how that happened, you know. But to get back on track, I mostly find it, you know, there is a pretty good, you know, it's a small readership in Irish. You know, there's not many of us. There's a serious readership because the tradition of poetry in Irish is really strong. You know, you're going back to the bardic schools, similar to what they had in Wales. You know, 1,500 years ago, people had to spend 7 years attending a bardic school before they would be employed as a professional poet, and so on. So there is a very good critical readership, but then it's a bit like what Dato was saying. You know, an awful lot of my extended family, because they're from Dublin and we're the strange country cousins who went off to live in the Gaeltacht, they don't understand, you know. And even my parents, well, my mother is a fluent speaker because she moved, but my father didn't move to the same place, so he struggles, you know. So the translation I do is more for my family and friends, and I don't mind reading them if I'm doing a live reading, but I have a bit of an issue with publishing bilingually. რაც შეეხება იმას, რატომ რა დანიშნულება აქვს ამ ყველაფრის გარდა თარგმნას, საიმონმა გააკეთა კომენტარი, რომ რა თქმა უნდა ფინანსური სარგებელი არ არის ეს მიზეზი, რადგანაც ძალიან არანაირი კავშირში არ არის რაღაც მხრივ კომპენსაცია და პოეტური ცხოვრება ერთმანეთთან. თუმცა ის იძახის, რომ ოჯახისთვის რომ უფრო ნაცნობი გახდეს ის, რაზეც წერს, რა თქმა უნდა თარგმანს დიდი მნიშვნელობა აქვს მის ცხოვრებაშიც, რადგან მისი ოჯახის წევრები ვერ კითხულობენ თავისთავად ირლანდიურს და ვერ საუბრობენ ირლანდიურზე ისე, როგორც ირლანდიელები, რომელთათვისაც ეს ენა არის მშობლიური ენა და არა ინგლისური, და პირველი თარგმანები სწორედ ამ დანიშნულებას ემსახურებოდა. ოჯახისთვის უნდა ყოფილიყო გასაგები ტექსტები. Another thing I'll ask you before I turn to Dato, I hope. So what really interests me there is your first impulse to start writing relates to this very personal story about your kind of communicating this to your deceased friend, and that only being possible in that language, and your concern about translation. The first thing you said relates to your immediate family and community, and when talking about readership in your chosen language as a poet, what you underline is the incredible old tradition that exists in it. So my feeling is that this not even decision or choice, which you say it wasn't exactly that, your decision to be an Irish language poet, but your immersion in that language as a poet was primarily had to do with
being within the tradition and within a certain type of, kind of almost timeless community of poetry that existed there. It was not that much about, for many other poets of your generation, it might have been about, maybe not in Irish language, but in general about, new ways, a breach with whatever existed before. But because even decision of writing in Irish was a radical move, that radical move in fact entailed going, immersing yourself in the tradition that was there. თქვენ ახსენეთ რომ პირველი შემთხვევა როცა დაიწყეთ პოეზიის წერა იყო დაკავშირებული ძალიან პირად მომენტთან, გარდაცვლილ მეგობართან, ხოლო რაც შეეხება თქვენი პოეზიის თარგმნას, ესეც დაკავშირებული იყო პირად მომენტთან, ოჯახის წევრებთან და თქვენი პოეზიის მათამდე მიტანასთან ასე ვთქვათ. და ამასთან ერთად ხაზი გავუსვით იმას, რომ სერიოზული მკითხველის ტრადიცია არსებობს ირლანდიაში, დიდი რაოდენობის ადამიანი არის დაინტერესებული ლიტერატურით, პოეზიით და ასე შემდეგ. და მე მაინტერესებს რამდენად ჯდება ეს თქვენი გადაწყვეტილება რომ წეროთ ირლანდიურად ტრადიციაში. Well, I suppose it is radical in a way because for a couple of reasons. One thing is that an awful lot of the Irish population, they have quite a split personality on the issue. They will say that they are in favor of the language, but you feel that they really, if they were to be totally honest with themselves, they're embarrassed about the fact that they can't speak it properly themselves, and they would really rather it just went away and disappeared, So there's you get an awful lot of very irrational responses from people. If you're in a place that's not normally Irish speaking and people hear you speaking Irish, sometimes people can react very badly, and even when they don't, they can often want to take you aside and explain to you in detail why they can't speak Irish. It's like, oh, the teachers always beat me when I was learning Irish, and so I hate Irish. That's a very, very common story, but you point out to people, well, they beat you for every subject and you don't hate all the other subjects, so that's totally irrational, So, although it's a very ancient thing, maybe it's because it's ancient that people don't like it. Ireland is a very forward-looking country, they're so proud of the advances they've made economically and to be accepted as part of, white first world sort of thing, So anything that drags them back to, into the swamp of history is not something that they're particularly keen on, ვიტყვი რომ რადიკალური იყო ჩემი გადაწყვეტილება ამ ხრივ ტრადიციასთან თუ განვიხილოთ მას. არატრადიციული და რადიკალური არის ის რომ ირლანდიურად წერა დავიწყე. ერთი საინტერესო ფაქტი არის ის რომ მიუხედავად იმისა რომ ირლანდიელი ადამიანები თითქოს და ამაყობენ იმით რომ ირლანდიური იციან, საუბარია იმ 40%-ზე რომელსაც შეუძლია საუბარი ირლანდიურად, მაინც არ საუბრობენ და ამასთან ერთად თითქოს სირცხვილის შეგრძნება აქვთ, რადგან არ იციან წესიერად საუბარი ირლანდიურად. და მაშინაც კი როცა საჯაროდ ირლანდიურ ენაზე საუბრობ, ხშირია ხოლმე შემთხვევები, როცა ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე ადამიანი გვერდზე გაგიყვანს და აგიხსნის თვითონ რატო ვერ საუბრობს ირლანდიურად. აი მაგალითად გეტყვის იმას, რომ მასწავლებელმა შეაზიზღა ეს საგანი და ამიტომ ვერ და არ საუბრობს ახლა და ასე შემდეგ. თითქოს წვენიათ იმის, რომ ვერ საუბრობენ ირლანდიურად და ურჩევნიათ, რომ საერთოდ ეს ენაც გაქრეს და მათი ეს სირცხვილიც აღარ იარსებებს. მეც ასეთი დამოკიდებულება მაქვს, დამოკიდებულება და მეც ასეთი შემთხვევა მქონდა, ჩემი მასწავლებელი ყოველთვის მცემდა, რადგან ვერ სწავლობდი და თუმცა სხვა საგნების ვერ სწავლის გამო შეიძლება გვცემონ მასწავლებლებმა, მაგრამ იმათ ზიზღი ხომ არ არის ჩვენში, ასე რომ ძალიან არარაციონალური არის ის მიდგომა, რომელიც ირლანდიელებს ირლანდიური ენის მიმართ აქვთ. Dato, შენც მინდა კითხვა ამ თემაზე, კი ეს კიდე ვიცი რომ კიდე ერთი კითხვა რომელიც
არ ხდება ხოლმე ამაზე ხშირად საუბარი და შეიძლება რაღაცა მოულოდნელი კითხვა ან შეიძლება არ არის პრინციპში ის რაზეც ახლა განსაკუთრებით ისაუბრებდი, მაგრამ რაც შეეხება დამოკიდებულებას ტრადიციასთან ქართველი პოეტისთვის და ქართველი პოეტისთვის, რომელიც იმ მომენტში იწყებს წერას, როცა შენ დაიწყე იმ სიტუაციაში ეს ისტორიული და სოციალური გარემოებები არის. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ, თქვათ 90-იან წლებში ქართულ ლიტერატურაში იყო და იმ და თქვათ მიმდებარე თაობებში თუ ადამიანებში, რომლებიც შენს გარშემო მაშინ იყვნენ, იყო ეს საზრუნავი, რომ გარკვეული ინოვაცია მოხდეს პოეზიაში, იყოს რადიკალური თუ ნოვატორული სვლები, რაც ბევრი მათგანი უკავშირდება კიდევაც შენს პოეზიას და შენს პოეზიასთან მიმდებარე აქტივობებს, მაგრამ საინტერესო შენს კონკრეტულ შემთხვევაში არის შენი დამოკიდებულება ქართულ პოეტურ ტრადიციასთან და ვთქვათ იმ იმ პოზიციასთან, რომელიც შენ გქონდა საერთოდ აი კლასიკურ სასულიერო ქართულ პოეზიასთან და იმენასთან. და ამ შენს ურთიერთობაზე მინდა გკითხო ამ ტრადიციასთან, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესო ეს შეიძლება ითქვას, რომ ხდება იმ კონტექსტში, როდესაც შენ ჩამოყალიბდი პოეტად. Now I'd like to ask a question about tradition and literary creations to Dato. You started writing poetry in the very heated period, both economically and politically, in 90s, and there were some attempts to be radical and innovative during this period. And I'm interested, what is your relation to Georgian literary tradition, and especially Georgian spiritual literary tradition and poetry? მე ასეთი საწყალი არ ყოფილვარ, იმიტომ რომ ჩვენთან პირიქით იყო მასწავლებლები იცავდნენ თავს, რომ მოსწავლეებს არ გაელახათ მასწავლებლების ნამდვილად ძალიან სერიოზული სიტუაცია იყო ახლა. ასე რომ ესე იგი ქართულ პოეზიასთან და პოეტურ ტრადიციასთან ჩემი დამოკიდებულება რეაქცია არ ყოფილა იმაზე, რომ მასწავლებლები მირტყავდნენ. ჩვენთან ნამდვილად არ ხდებოდა ასეთი რამ. First of all, we didn't have such a thing here, so it's a very radical shift. In Georgia, in 90s, the teachers were protecting themselves from being beaten by the students. So we had a very different. This was not a reaction against them and their doings. აი რაც შეეხება ვთქვათ აი გინებას აი ძალიან ღრმა ქართულ ტრადიციას ვთქვათ გინების აი ამასთან დაკავშირებით კი ნამდვილად იყო ვთქვათ დაკავშირებული აი ბევრი რამ ჩემს წარსულში, იმიტომ რომ მე მომსწრე ვარ იმისი ვთქვათ მოსწავლეები როგორ აგინებდნენ მასწავლებლებს. ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი გამოცდილება მაგალითად არის ის, როგორ შემოვიდა გაწითლებული მასწავლებელი აუდიტორიაში, იმიტომ რომ როცა გაიყვანეს ალაპარაკოთ მოსწავლემ შეაგინა მას. There was many instances of swearing at the same time, so this is also something that I can remember. Even the teachers whom I respected a lot were in this horrible situation, and there was an instance when a teacher was reprimanding the student for something wrong that he had done, and he just swore off at her. ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ აი სწორედ ჩემი მოსწავლეობის პერიოდში მე ვცდილობდი, რომ აი ძველ ქართულ ენაში დავმალულიყავი. ანუ დავმალვოდი როგორც ჩემს კლასელებს, ასევე ვთქვათ იმ მასწავლებლებს, რომლებიც ვერ იცავდნენ თავს მოსწავლეებისგან. So maybe it was one of the attempts of mine witnessing all this to hide and conceal myself in old Georgian literary language and tradition, to hide from the students and teachers as well. და აი მახსენდება მქონდა ჩანთა, რომელიც იყო ღია ფერის და ახლობით რაღაცა მოყვითალო
მოშინდის პროფილის ჩანთა იყო, რომელიც აჭრელებული იყო ასომთავრული სიტყვებით და წინადადებებით. აი მთელი ჩანთა იყო აჭრელებული, რაღაც ძალიან უცნაურად გამოიყურებოდა ეს ჩანთა ყველა მოსწავლის თვალში. I remember at the time I had a bag, a small bag of a yellowish color, and it had an old Georgian Asomtavruli script on it, this old alphabet, and it looked very strange to me generally and also to the students. ხო, ძირითადად ეს იყო, რაც შეეხება უშუალოდ სასულიერო პოეზიასთან მიმართებას, ისე გამოვიდა, რომ იმ პერიოდში იყო ასეთი სამტომეული გამოვიდა მიქელ მოდრეკილის ჰიმნების. და აღარ მახსოვს, ხა მე გვენ 15 წლის ვიყავით, 14-ის და უფრო ადრე ხელში ჩამივარდა პავლეინ გოროყვას ძველ ქართული სასულიერო პოეზია. იცით თქვენ ეს მისი ნაშრომი და შევიძინე ეს მიქელ მოდრეკილის უშველებელი წიგნები, მახსოვს როგორ მომქონდა სახში და ორ ტომს ვერაფერი ვერ გავუგე და ის ერთი ტომი რომელიც იყო თანამედროვე ქართული დაწერილი, აი შეიძლება ითქვას, რომ დიდხანს იყო ჩემი სამაგიდო წიგნი. And I can also remember two authors and how first was the hymns that were of Mikhail Modrekili. I was around 14-15 years old when I got to read this enormous body of work, and then also I purchased one by Faoláin regarding spiritual poetry, of course, and as it was written in a more contemporary Georgian language and style, I understood it better. So both of them influenced me in terms of getting closer to spiritual poetry of Georgia. და უშუალოდ აი ჩემ პოეზიას რაც შეეხება, ვთქვათ, კი, რა თქმა უნდა, იქ ბევრი კოდია, ბევრი რამ არის, რაც თავის განსაკუთრებულ კონტექსტს ქმნის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აი ძველი ქართული ლიტერატურის გარეშე, აი პოეზიის გარეშე საერთოდ წარმოუდგენელი მგონია ჩემი შემოქმედების გააზრება. ჩემივე მიერ სხვათა შორის, არა მხოლოდ ვთქვათ კრიტიკის მიერ. მგონია, რომ აი თუ იმ ტრადიციის კონტექსტში არ იქნება გააზრებული, საერთოდ შეუძლებელია ამ პოეზიის გაგება. აი გარეგნულად როგორი ვთქვათ იქ რაღაცა ორნამენტებიც არ უნდა იყოს, ვთქვათ, მით უმეტეს თანამედროვე მკითხველს ახასიათებს ეს, რომ ნაკლებად სიღრმეში ნაკლებად შედის ის, თუ რაღაცა ძალიან გამოცდილ და მართლა არანორმალურად პოეზიაზე შეყვარებულ ადამიანს არ ეხება საქმე. ახლა რაღაცნაირად დღევანდელი ეპოქაა ასეთია, ზედაპირული ეპოქაა ზედმეტად და შესაბამისად ეს სენი უკვე ლიტერატურაცოდნეობაზეც ნელ-ნელა ასე ვთქვათ ვრცელდება. ანუ როცა ის თაობა ტოვებს უკვე ასპარეს, ძველი თაობა, რომელიც მართლა გამოცდილი თაობა იყო, ახლებს მე ყოველ შემთხვევაში რაც ჩამივარდა ხელში, უკვე აი ეს სიღრმეები დაკარგული აქვს. ან დრო არა აქვს უბრალოდ ამ მიმართულებით იმუშაონ, მაგრამ მე მგონია, რომ ამის გარეშე საერთოდ შეუძლებელია ნებისმიერი სიახლე და ნებისმიერი ნოვაციებზე არ არის აქ ლაპარაკი, უბრალოდ შეუძლებელია პოეზიის გაგება. So I could say that Georgian literary tradition plays a very significant role in my poetry and understanding my poetry, not only for the public, but from my side too. I wouldn't be able to really comprehend what I'm writing and how I'm writing it without Georgian literary poetic tradition. So it's also interesting that nowadays we have a very peculiar situation with modern reading tendencies when the reader is more keen on superficial reading of the text and not dwelling into the details and different codes that are given in poetry. So new generation is not fond of close reading, as to say. And it's very unfortunate because in order to really understand my poetry, you need to look at it from the perspective of tradition and history of old Georgian language. I think I'd ask one last question. I have one last question for Simon, and maybe we can pass on to the real thing, which is the poems. But so what catches the eye when one gets to know about you, even from a biography somewhere,
is that, and something that you mentioned yourself just now, as that you were trained as an archaeologist. That's not just training, but you worked as an archaeologist, and part of your life has been devoted to that. And in fact, it is poetry that came to you sort of through circumstance. But what was something of a revelation to me now is that the circumstance itself was an attempt to talk to a dead friend, which maybe relates to archaeology, and maybe was something that you've learned through archaeology was important, significant to that, finding that vocation as a poet. And then your decision to write in Irish, I just wonder what's and the general sense when one reads your poetry, that it is about impermanence of things, it is about fragility of things, and your decision of writing in this minority language, which is your language of your ancestors, and your roots in archaeology and your beginnings as a poet, those all seem to come together. Is that true? ერთი რაღაც რაც ყველას ხვდება თვალში, როცა თქვენ ბიოგრაფიას ან თუნდაც ზოგად რაღაც ფაქტებს ეცნობიან, არის ის, რომ არქეოლოგიით იყავით დაინტერესებული და არა მარტო დაინტერესებული, მუშაობდით როგორც არქეოლოგი თქვენი ცხოვრების რაღაც გარკვეულ პერიოდზე და ამის შემდეგ მოვიდა პოეზია თქვენთან აი ამ ტრაგიკული შემთხვევის ფარგლებშია, თუ შეიძლება რომ ითქვას. და საინტერესო ის არის, რომ თითქოს ეს ორივე მოვლენა დაკავშირებული არის წარსულთან საუბართან, მასთან დიალოგის დამყარებასთან, გარდაცვლილ მეგობართან საუბარი, როგორც არქეოლოგიური გათხრა და წარსულში გადასვლა. და მაინტერესებს როგორ არის ეს როგორ მოვიდა ეს ყველაფერი ერთად და როგორ მოიყარა თავი. ამავდროულად ისიც, რომ თქვენ ირლანდიურ ენაზე წერთ და აირჩიეთ ეს წინაპრების ენა, როგორც ენა თქვენი პოეზიისა, ისევ ეხმიანება წარსულთან დიალოგისა და საუბრის თემას, რომელიც თან არქეოლოგიასთან, გარდაცვლილ მეგობართან ერთად რაღაც ერთიან სურათს კრავს და როგორ შეიკრა ეს სურათი. Well, I suppose I would say, I mean, there's a few things to do. Like, I guess you choose to do a subject that interests you, so it's something that speaks to, your nature. But I would share, I suppose, with Dato the belief that maybe in a more general sense, not just in literature, that nowadays people expect to be able to understand life and history and things just looking at the short-term perspective, and that it seems pretty obvious to me, at least, that if you don't look at the long-term perspective, then you're not going to really have any true understanding of anything. The other things about archaeology that I suppose are relevant to the poetry would be, people would the thing people pick up on would be that you're kind of excavating down through your ideas or your subconscious and so on. So I suppose that's the most facile thing that would occur to people. But the thing that always interested me most about it, as a comparison with archaeology, was when you were an excavation director, and when you finish the excavation, you have to write up the results. And so what you've done is you've collected all of these facts, but you're not allowed to interpret them until you come to the very end. So it's supposed to be a science. It's not a science. It's not even a social science, archaeology. But this is only a pretense that you can make the thing objective. At the end of the day, you have to take a creative approach. You have all these facts, but you can't do anything without imagining. It's all down to imagination at the end, and I've written poems about this. And in that sense, it's the same as poetry. It all comes down to imagination, and I have tried to deal more recently with
archaeological sites or burials and things by taking the facts and just trying to use them archaeologically and turn it into a poem, but starting from data, so things like radiocarbon dates, oxygen isotope analysis in the teeth, which can tell you where a person was born. So, for example, we have a skeleton in Ireland which, when it was examined recently, it's from a Roman burial, and the man was born in Morocco. So I said, this is very interesting. Can we make something out of this and then pick up different bits of archaeology and put them all together? So, that to me, that is the most important comparison, that creative link. არქეოლოგიის პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ის, რასაც ჩვენ ვირჩევთ, როგორც საქმიანობა, თავისთავად მეტყველებს იმაზე, ვინ ვართ, როგორც ადამიანები და როგორი ბუნება გვაქვს. აქედან გამომდინარე, არაა გასაკვირი, რომ ეს ყველაფერი ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, ემთხვევა. ამასთან ერთად მინდა დათოს კომენტარს გამოვეხმაურო, რომ თანამედროვე მკითხველი მართლაც უფრო დაინტერესებულია ზედაპირული ინფორმაციის მიღებით და სწრაფად მიღებით. ტექსტის წაკითხვის შემდეგ უნდათ რომ იცოდნენ ჩვენი ბიოგრაფიაც, საიდან მოვდივართ, რისი გაკეთება გვინდა და იმედგაცრუებულებიც კი შეიძლება დარჩნენ თუ ამას აშკარად ვერ ვანახებთ ჩვენ ტექსტში. მეორე მომენტი, რითიც არქეოლოგია და პოეზია უკავშირდება ერთმანეთს, ჩემთვის არის ის, რომ როცა წერთ ლიტერატურას, არ აქვს მნიშვნელობა ეს პროზა თუ პოეზია იქნება, ჩვენ თავში გვაქვს ერთგვარი არქეოლოგიური გათხრები, ჩვენს ცნობიერში, არაცნობიერში და ასე შემდეგ და შემდეგ ამ მონაპოვრის გადმოტანა გვიწევს ფურცელზე. ამასთან ერთად არქეოლოგია და პოეზია ახლოს არის ერთმანეთთან იმდენად, რამდენადაც არქეოლოგიური არქეოლოგია არ არის მეცნიერება. მართალია იძახიან, რომ ეს სოციალური მეცნიერება, მაგრამ მე ნამდვილად არ მივიჩნევ მას როგორც მეცნიერების დარგს. ვინაიდან მთელი ამ არქეოლოგიური გათხრების დროს, თუ შენ ხარ დირექტორი ამა თუ იმ პროექტისა, როდესაც ამთავრებ ამ პროექტს, გიწევს ერთი შემაჯამებელი ანგარიშის დაწერა. და ამ ანგარიში ყველა ფაქტი უნდა ჩამოწერო, მაგრამ ჩამოწერა არ არის საკმარისი, ამავდროულად გიწევს კრეატიული ინტერპრეტაცია იმისა, რა შეიძლებოდა მომხდარიყო. ასე რომ ყველაფერი არის შენი წარმოსახვის ნაწილი და ზუსტად ვერანაირად ვერ გადმოსცემ იმას, რა ხდებოდა ამა თუ იმ ადგილზე, თუ არ მოახვიე თავს შემოქმედებითი, წარმომსახველობითი უნარიც. და ამ მხრივ, რა თქმა უნდა, უდიდესი კავშირია პოეზიასა და არქეოლოგიას შორის. And now, finally, you're going to get a poem. Cut the cake. Yeah. I'll talk to you after if you like. Anybody who wants to read the English is on. The first poem, Windwing, is page 19. მე-19 გვერდზეა ის ლექსი, რომელსაც საიმონი წაიკითხავს. The Georgian's not on page 19, it's on a different page. So it's ვისაც უნდა ინგლისურად წაკითხო, მე-19 გვერდზეა, ვისაც უნდა ქართულად მე-5. Yeah. Ekaihe Shullin Nigiri Federachti Gricht on Triel a Scara on a Kunchi Tioranta Boilin Egan day dere Netherraine in Keakoe on Chai no one Graine a Skilach Legay. მოგესალმებით, ძალიან თოთ მხედველობაში მიიღეთ ეს, რომ ეს არის შუალედური ენიდან გაკეთებული თარგმანი და ალბათ ისეთი სიზუსტით ვერ აირეკლავს განსაკუთრებით ლექსის მუსიკას, მაგრამ ვეცდებით. მარცვლეულის განიავება. აი, კვლავ აქ ვართ. ისევ ვცდილობთ გადავარჩიოთ. ცხოვრებისაგან ნაბოძები ბრწყინვალე შანსი. ბოლოს რომ შევგრჩა იმ იოლი გამოსავლისგან. და სიკვდილამდე მაინც ვერ ვიგებთ, რომელი იყო ის ნიავქარს რომ გავატანეთ, ბზე თუ ხორბალი.
So we're just going to go on to the next one. People who are reading the English. An luchtí hjortach. Chnucas son vohin fe chlashe vaile. Tig vi kronel le dorasiate. Israel de Rusje ban of doente. Is toevroon Lian het luisjacht van de vraid. Maar a lowen diad le himacht na biochte senehne. Bij an tig son in hierd warne. Da stig de groepel blian. Bevantach en traid mar giel. Agus misje. Le njav hime jarius mian an eine. Maar rud nor win pjok liumse. Ach ta orne gurtje eirige gaun. Is lochini a queene le hokras. St. Hilda's house mouse. House mouse არის შინაური თაგვი, რომელიც შერჩენილი არის მხოლოდ St. Hilda's კუნძულზე, ირლანდიის ერთ-ერთ პატარა კუნძულზე, ენდემური სახეობა არის, რასაკვირველია შინაურ თაგვად უნდა მეთარგმნა, მაგრამ რაღაც house mouse ისე ჟღერდა, რომ დამენანა დაკარგვა. ქუჩაზე, სადაც ჭიშკარს ლამის არ ვინკეტავდა, მე სოფლის არხში ჩამალული უცქერდი ხოლმე მაგდომნეილის სახლის კარებს, ლურსმნით აჭედილს და გვერდზე ჩავლილ კუნძულელთა ნაღვლიან თვალებს. და როგორც კბილმა იცის დალპობა, როდესაც მის ფესვს სიცოცხლე ტოვებს, სახლი თავიდან სულ გამოღრუდა, ხოლო სულ რაღაც 2 წელში ღოჯებ დაცლილ ყბას მოჰგავდა ქუჩა და მე ნერვიც კი არ მიტოკავდა. თითქოს და სულაც არ მეხებოდა სოფელში ხალხის შეცოტავება, მაგრამ როდესაც გაფენილ ქერს ვეღარსად ხედავს, შიმშილისაგან მწარედ ყმუის ჩემი ბავშვობა. You do not know how actually it is for Georgians, like this topic, how important it is for us. So I think the next one, the English is on 21, I think. This is permanent eclipse. Yeah? Yeah. Born eclipse. Os rude gewil knaven e schienscher of roin bru engese le tamel die halve gebuske kartline e botog an de heersmeline. Agus os rude fos nach njalen greenerhe en so en laden lian. Few e greenstad chun gelanhach an timpriel shiri gan vrische. Marhig an gire so gudio. მზის მარადიული დაბნელება. საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ არქივებში დამწნილებული ნიუ გრეინჯის საშვილოსნოდან ამოგლეჯილი წინაპარცულები სულ ცოტა ხნის წინ გადაისროლეს მუზეუმების ყრუ ნაწლავებში. საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ წელიწადის არც ერთ ცისმარ დღეს და სხვათა შორის არც ბუნიობას მათ მზის დანახვა არ უწერიათ. მარადიული წრებრუნვის გამო არ დასრულდება მათი ზამთარი. Bedouin. Tan fód cruig le sjoch locht en grene, behig en a stak a kogent, gal as narde, shassen na hartnig koeplacha an geran as a fointe. Niel na hanam gatachtach na fiu na fokkel, a chan rode ekter. Filte mrat galbaan shemeeldrach, tebiach das kligen greagach, le hillenige queen realte geirir an da heav, gudi digan an da voike, gus krochte idir an darin sood, an draum tani en a chor fwirfe. Koran dielate chapel cruig na crinne, nu baue a chorhe en graim a lech a limpach a voilen soil na sprikkele gach hieracht. Nu baue Cupid os cún vare biol de mehe a churren tochas an an chana poige, ach ní ha ní hiad, had na saoil illig sú dultar fóríil. Mar an is queen jom crut muerge shimpli lan mistere, in I chasaf a gúl dua gani larn Sahara, illenige orde gahiav sus gebien kuaili, gachiaun, is an anard gial a lobe shias a maue even aterhe, an I het tagahe,
As taobh an phobal hí crógach tine áiris áráiste sméide, atá sé dóite fós an chuoine, óilte intí sias mar a bhacha trein scainte corcra an muscailt réalta on 747. Ag scrúgarach mo níl chun cín a féchan siar dánach drégach an rairach bo huileach ihe. Ach de dhérig an ilan go rairig perspektíoch de dhéanta is inis. Beir an ara bheith an riamh ach sméide tinne. Bedouini. Განთიადისას ყორწყინული აქვავებს ხოლმე. ნახირი ზანტად ითოხნება, ოხშივარს უშვებს. აქვე ორი მთა გერონი და გერონის წვერი, არც სახელები, არც სიტყვები არაფერს ნიშნავს, მხოლოდ ის, რასაც თვალი უყურებს. დგას გახვეული სიმეტრიულ სიქათ ქათეში, უცნაურია მათი ფორმა, სწორკუთხოვანი, თითო ფერდიდან თითო კოხტა წამონაზარდი, ცად აღმართვისას ქმნის ორ მწვერვალს, ხოლო მათ შორის ჩაზნექილია ვიწრო თხემის ნატიფი მრუდი, თითქოს ბუნების ურჩულაღზე დადგმული ტახტა, ან მშვილდის რკალი ჩემპიონის აღმართულ ხელში, მშვილდის, რომელიც არასოდეს აცილებს მიზანს, ან კუპიდონის რკალი სავსე ბაგეებს ზემოთ, რომელსაც წკვდები ისე გინდა ტუჩებით თუმცა ამ სურათს ვერ აღიქვამს გონება ახლა. მას ახსენდება სხვანაირი სადა კონტური, მისტიკით სავსე, უსასრულო სივრცეთ გაშლილი, საჰარას გულში, ნამგლის ფორმის დიუნის მიღმა, წყვილ პალოებზე აღმართულად წყვილივე ძელი, ხოლო მათ შორის განასკულა მუქი ბრეზენტი, ჩახუთულ თაღად და სიბნელის ჩამოწოლისას, ახამხამდება მარტოკინა კარვის მახლობლად, მომცრო კოცონის გაბედული ნარინჯისფერი. Როგორ ვიხილე ეს ყველაფერი, საღამოჟამის იისფერი ჰაერის მიღმა, დიდი ავიალაინერის სარკმელთან ჯდარმა, ბოლომდ წამამდე ვიგრეხდი კისერს, ვნატრობდი დიდხანს მეცქირა, მაგრამ სულ მალე გაბუნდოვდა, თვალს მიეფარა და ახლა მხოლოდ მოციმციმე კოცონს გავხედავ. მე ისე ჩავიფიქრე ჩემი ნაწილი ლეზუნგის რომ ერთდროულად უცხოელი ჩვენი სტუმრებისთვისაც ყოფილიყო საინტერესო და რაღაცა ერთგვარი ესეთი აქციის სახე აქვს რომ ინგლისურად რაც იქნება ნაჩვენები ეკრანზე ეს იქნება ის ლექსები რომლებსაც ჩვენი სტუმრები წაიკითხავენ და მე წავიკითხავ სხვა ლექსებს. ანუ ქართველი მკითხველისთვის, ქართველი მსმენელისთვის წავიკითხავ სხვა ლექსებს, დაახლოებით მჭირდება 20-22 წუთი, არ გამოვა ახლა ნაკლები და საქმე რაშია იცით რომ როცა საქმე ეხება დეკლამაციას, ახლა მაინც უნდა აირჩიოს ადამიანმა, თქვათ ერთი ტექნიკა დეკლამაციის, იმიტომ რომ ჩვენთან გავრცელებულია უფრო თქვათ აი რომანტიკული რაღაცა ექსპრესიული ტიპის კითხვა, ან რაღაცა კომბინირებული სახის, ну, არის რა თქმა უნდა ეგზალტირებული კითხვის მეთოდიც. მე უფრო როგორი ეს ვიფიქრე, იცით რომ აი უფრო დოკუმენტალისტურად წავიკითხავ მეთქი აი ამ ლექსებს. ლექსებს წავიკითხავ ჟურნალიდან, რომელსაც ქვია ყოველი შემთხვევისთვის, ეს არის პოეზიის ჟურნალი. ჟურნალი არის ჯერჯერობით 2 ნომერია გამოსული, არარეგულარულად გამოდის და ეს არის ერთგვარად მხოლოდ პოეზიის ჟურნალი კი არ არის იმ აზრით რომ ლექსები იბეჭდება, რა თქმა უნდა, აქ არის ბევრი თეორიული მასალა, არის ინტერვიუები, არის თქვათ სხვა ტიპის მასალებიც, მაგრამ ყველაფერი გაიაზრება როგორც პოეზია, ანუ ეს ყველაფერი არის პოეტური ტექსტი და ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია. მე ვფიქრობ ასე, შეიძლება მე ვცდები, მაგრამ ვფიქრობ რომ აი ბოლო 30-40 წლის განმავლობაში საქართველოში, რასაც მე ვაკვირდები ტენდენციას, საერთოდ არ გააზრებულა პოეზიის არც არსი, არც მნიშვნელობა, არც თქვათ არ დასმულა ეს საკითხი საერთოდ, იწერება უამრავი ლექსი, მაგრამ აი რას ნიშნავს პოეზია თქვათ თანამედროვე კონტექსტში, კონტექსტების ცვალებადობაში, რაღაცა სხვა ტიპის თქვა ცვალებადობების პროცესში ეს ყველაფერი შეიძლება ითქვას რომ არის ჩვენი ყურადღების მიღმა. აი სწორედ ამაზე რეაქციაა ეს ჟურნალიც, ესე იგი რაღაცნაირად მინდოდა რომ ერთგვარად იმპულსი ყოფილიყო იმისთვის რომ მართლაც დაისვა საკითხი იმის შესახებ, თქვა თანამედროვე ეპოქაში
მხოლოდ ის კი არა, რას ნიშნავს პოეზია, არამედ როგორ ხდება, ასე ვთქვათ, აი პოეზიაც შეიძლება ვთქვათ, იცვლებოდეს, შეიძლება მას რაღაცა სხვა ამოცანები ჰქონდეს, შეიძლება ვთქვათ, ახალ კონტექსტში სულ სხვანაირად ჩანდეს. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მოგვისწრო ვთქვათ, აი დიგიტალურმა ალგორითმებმა, რომლებიც ამ საკითხს ჩვენს ნაცვლად ნამდვილად გადაწყვეტენ. მე ყოველ შემთხვევაში უბედნიერესი ადამიანი ვარ იმით, რაც აი ბოლო თვეებში ხდება იგივე ვთქვათ ChatGPT-სთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გამოსავალი, როცა მთელი ეს პრემიები, მთელი ეს პატივი, ტიტული და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დარჩებათ აი ამ დიგიტალურ ლექსებს, დიგიტალურ პოეზიას, დიგიტალურ რომანებს და ის ადამიანები, რომლებიც მართლაც არანორმალურად შეყვარებულები არიან პოეზიაზე, ისინი გააგრძელებენ უბრალოდ ლექსების წერას. ისე რომ არც ასე ვთქვათ არც იმის მოლოდინი ექნებათ, რომ ვთქვათ დაწერენ 3 ლექსს და მიიღებენ 6 პრემიას, დაწერენ ვთქვათ 10 ლექსს და მიიღებენ 30 პრემიას, ითარგმნებიან 200 ენაზე და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი გადაელოცებათ დიგიტალურ პროგრამებს. ასე რომ სწორედ ეს უამრავი პრემია რაც არსებობს, ყველაფერი შეიძლება გადაულოცოთ ამ დიგიტალურ პროგრამებს. კეთილი. წავიკითხავ პირველ რიგში ლექს, რომელიც ამ ჟურნალის საპასპორტო გვერდზეა დაბეჭდილი. ეს არის ლექსი, რომელიც პერიოდულად, ასე ვთქვათ, ჟურნალიდან ჟურნალამდე შეიძლება განიცდიდეს კორექტივებს. ანუ ლექსში შევა კორექტივები. და შემდეგ წაკითხავთ რამდენიმე სხვა ლექსსაც. როგორ? So Dato pointed out the two-dimensional development of poetry and tendencies of poetry in the 21st century, and how the innovations of technology have shifted the tendencies of literature generally. And it seems like we are facing two types of realities. One is the reality of ChatGPT era, in which you can just create a body of literature using this digital application and win pretty much every kind of award that is given to literature. So we have then the second side of the story, the poets who actually prefer to write the poetry by themselves. So that's how far we have come. There will be ChatGPT always writing poetry, and then there will be us who write poetry on our own. And now there will be a poetry reading from this poetry journal, which has many types of diverse text in it, but everything is understood as poetry. ეს უსათაურო ლექსია. ჟურნალი გამოდის არარეგულარული პერიოდულობით. გამოქვეყნებული ტექსტები არაჰონორირებადია. ჟურნალი არაკომერციულია და მისი ტირაჟი ამოწურვამდე საჩუქრად ურიგდება ავტორებს, მკითხველებს და ბიბლიოთეკებს. ჟურნალი არ თანაუგრძნობს სალიტერატურო სპორტის არც ერთ სახეობას და განკუთვნილი არ არის სამწერლო ბიზნესში დასაქმებული ავტორებისთვის. ის არც არასრულწლოვანი და ყველა ჯურის მეინსტრიმზე ორიენტირებული მკითხველისთვის არის განკუთვნილი. რედაქტორი შესაძლებლობისამებრ განაგრძობს თავდაცვას მატერიალისტური მოტივაციებით მებრძოლთა დაუნდობელი მონდომებისგან, მაღალი იდეალებით შენიღბულ მათ ბიზნეს გეგმებს, ნებისმიერი მოყვასი სიხარულით დაექვემდებაროს და მათი მომხმარებლური მიზნების სამსახურში იქნას ჩაყენებული ნებისმიერი არამატერიალისტური პლატფორმა. So I'll make one short comment. This was the reading from an annotations, dedications, first page of the book, which is supposed to be a plain text, but with appropriate declamation, it can be read as poetry, and as it was now. ალექსანდრა აროშვილი, მეოცე. როცა ჩემ თავს ვუყურებ, ხედავ დაჭრილ ცხოველს, ჩვენთვის გაურკვეველ ენაზე რომ ბღავის ტანჯვისგან. ან წმინდა ეჭვს, სპეტაკ აზრებს სრულიად შეუფერებელი სხეული რომ გადმოსცემს. არადა ზოგჯერ მეც ვიჯერებ, რასაც ხშირად მეუბნებიან. ამის შეცხადება უხერხულობად ითვლება, რომ ლამაზი ვარ. საიდანღაც მოდის ეს ცოდნა, თითის ბოლოებში დაგროვილი ნეირონების გარდაქმნიდან მანერებში.
მაგრამ მე მახსენდება თუ რას ნიშნავს ლამაზი ქალი და ვერ ხვდები რა საერთო აქვს ამას ამ ცხოველთან სისხლით დატენილი გული და საშინაო პირუტყვივით მორჩილების გამომხატველი თვალები ალექს ჩიღვინაძე უსათაურო ლექსია ბებია ჩემი ამტკიცებდა რომ იცნობდა ქალს რომელიც დათმა მოიტაცა და გააჩინა ორი შვილი ერთ დღეს ქალი გამოიქცა და დათვი ნაშიერებთან ერთად მიადგა სახლში საწყლად ბღაოდნენ მაგრამ ჩახოცესო ამ ისტორიას როცა იხსენებდა ყოველთვის ცრემლი ადგებოდა თვალზე და მის ცრემლში ვხედავდი ფიფქებს ირეოდნენ იმ სახლის გარშემო რომლის ფანჯარაშიც ტიროდა ქალი ვხედავდი გაზაფხულის გაყინულ ემბრიონებს ვხედავდი სტიქიას ნაოჭების ხეობებში წალეკილ აკვნებს თითისტარებს სადღვებებს ურმებს ომიდან გამოგზავნილ დამბალ წერილებს რომლებზეც პასუხები ჩურჩულით წაუკითხავთ ფრონტზე ჭურვებით განათებულ დაჭაობებულ სანგრებში ბებია ჩემი აგრძელებდა დამარხულია ქალაქი ქვემოთ ქალაქი დამარხულია და ამ ქალაქის თავის ქალები და ამ ქალაქის სულ სხვა ქალები და ამ ქალაქის მონაქალები ვალად ტკივილებს დაიდებენ რადგან სულ სხვა ღმერთს ადიდებენ უსმენდი ბებია ჩემს და ვფიქრობდი გარინდული რომ საგნები რომლებიც არ ფეთქდებიან არც არაფერში გვჭირდება ერსტ იანდლი ლექსის ხელოვნების ვითარებისთვის გერმანულიდან თარგმნა მაია გოგოლაძე ვხედავ რომ დღესაც არსებობს ლექსის ხელოვნება ისევე არსებობს როგორც არსებობდა ადრე იმდენად დიდი ხნის წინ რომ თუნდაც არ მცოდნოდა შემეძლო მეთქვა ყველაფერს თავისი დასაწყისი და დასასრული აქვს ვიცი რომ ლექსის ხელოვნება ხშირად წინ უძღვის თვითმკვლელობას და ყოველთვის წინ უსწრებს სიკვდილს და რომ მერე მისგან შეიძლება რაღაც დარჩეს თუმცა აუცილებელი არ არის რომ ასე მოხდეს რაღაც დარჩეს ამიტომ არის ასე სარისკო ერთ ადგილას მოუყარო თავი ყველაფერს რისგანაც შედგება შენი ცხოვრება ნაცვლად იმისა რომ სხვადასხვა ადგილებში განაბნიო და ვინც განაბნევს იქნებ შეძლოს კიდეც მშვიდი აღსასრულის იმედი ჰქონდეს დღემდე რომ არ არსებულიყო ლექსის ხელოვნება დაიწყებდა კი ახლა მის შექმნას ვინმე ლექსის ხელოვნება რომ არ არსებულიყო ჩვენ ყველანი სხვანი ვიქნებოდით არა ისეთები როგორებიც ვართ და ისიც აეჭვა რომ ადამიანებად გვქცეულიყავით იმ მნიშვნელობით რომელსაც ადამიანად ყოფნას ვანიჭებთ თუმცა ისიც აკითხავია იქნებოდა თუ არა ეს დიდი დანაკარგი სულაც არ ყოფილიყავით ადამიანები როგორც ჩვენ ეს გვესმის ყველგან არიან ისეთები ლექსებს რომ წერენ და ყველანი ერთად ვინც ამას აკეთებს ბევრნი არიან და ყოველი მათგანი ვინც ამას აკეთებს ზრუნავს სხვებზე ვინც ამას აკეთებს ან არ ზრუნავს მათზე ერთნი ასე წერენ სხვები სხვაგვარად მესამენი საერთოდ არ წერენ მაგრამ ახლა ყველანი ერთად არიან აქ გაბნეულები დედამიწის დასახლებულ ნაწილებში სადაც საბოლოოდ ჩაიკარგებიან ცალცალკე და ყველა ერთად ლექსის ხელოვნება ის ბოძია რომელსაც ის მიეჯაჭვა ბრბოს შუაგულში გვერდით ჩაულიან და შენიშნავენ დუნდგროს ორომტრიალში ან ვერ შენიშნავენ ვინც შენიშნავს შეუძლია დააკვირდეს ამ პირი იბრუნოს მისგან ვინც დააკვირდება შეიძლება თქვას ნახეთ რა თავისუფლება ან იქნებ თქვას ნახეთ რა მიჯაჭულობა და ეს მოგრძალებული ქება და ხმადაბალი წუხილი იქნება ორივე ჩაიკარგება საერთო ხმაურში რომელშიც არაფერი ისმის პოეზიაზე ან პოეტებზე თქმული და თუ ვინმეს თავის გამოჩენა სურს ამისთვის სარბოლო ავტომობილი ჭადრაკის დაფა და კიდევ ბევრი სხვა რამ გამოდგება ირაკლი ყოლბაია ეხი მრხევი ამ ბურულის მუცლა დღებაში პირები თვალი ნაკვები ნაკვერჩხლით წვიმა დაბლით მისი ხალხი ეშვება თავქვე ეშმაკის პირში ბუ ყვავარძე მეტი თითქოს არაფერი მოგვეცა ბუ ვარ ყვავიც ეკვავს გარდა ხელობის ალი ხე მე და ხრის
არსებობენ მკვდრები, არასოდეს უყვავილიათ არასდროს, არც ერთი, ორი, დღე მეორეს ეხება, დაცემული ხის, ღამეულ მხარეს. მე ვარ ეგ ხე, ხტუნი, რვილი, ეს კალია, ჩემი უცხოობის უსახსოვრო ტოტემი, ბალახი იყო ჩემი ყოფნის ბადე. თავით თავ ვერტიკალს ეკვრის, ლექსის ბოლოს ყველა ტოვებს ოთახს და შენი ესმით. შტეფანი გოლიში ბერლინური დღიურებიდან თარგმნილია ანიცკიტიშვილის მიერ გერმანულიდან. მეტროში შემხვედ დაღლილ ადამიანს ბავშვით ძინავს. ფეხები ორ სავარძელზე გადაუნაწილებია, სურჩანთა ბალიშივით ამოუდვია, მის ძილს ვერაფერი დააფრთხობს, ვერც მატარებლის ჯაყჯაყი, ვერც სადგურების გამომცხადებლის ხმა, ვერც მგზავრთა ნაბიჯების ხმა. ძინარე ისე შორსაა. ყველა ადამიანს არ აქვს უფლება, რომ თუ კი დაიღალა, იქვე დაიძინოს სადმე. და მახსენდება სცენა მრავალი წლის წინანდელი კორეული ფილმიდან, როცა ახალგაზრდა ქალი ძილის დაუოკვებელი სურვილით უცხო სახლში შედის, მას ადგილს დაუთმობენ, გამოღვიძებისას ის მადლობას იხდის და თავისი გზით მიდის. ძილისადმი თაყვანისცემით, ეს ხომ ბევრი არაფერია ჩვენთვის, დაღლილი ადამიანებისთვის. ნიკლერდი, თეოდიცია, ინგლისურიდან თარგმნა ალექსანდრე აროშვილმა. ადამიანი არ არის რაღაც სრულყოფილი მანქანა. მე არ შემიქმნია ის ასე, მაინც და მაინც სხვა მანქანებთან ურთიერთობისთვის. ასე მჭიდროდ, ასე შეუჩერებლად. მე ის შევქმენი როგორც კოცონი წრეში, თითქოს ტელევიზორი, რომელსაც ბუნება შეხედავდა, მაგრამ როცა ვფიქრობდი ადამიანზე, ძირითადად ვფიქრობდი ხეზე, იმაზე, თუ რა სჭირდება ხეს. ფესვების სისტემა, მანძილი, სინათლე, ჰაერი. როცა ცოცხლობ, შენ იხლიჩები რაღაცით, რაც შედგება არანაწილებისგან, არამედ მათ შორის ურთიერთობისგან. ამ დილას მართლაც აუცილებლად ჩავთვალე, შენთვის მეთქვა, რომ შევქმენი ნისლი, გაწოლილი ტყის კონტურის თავზე, ზუსტად იმ ფორმის, როგორიც ჰქონდა პოსტერის ნაფლეთს, რომელსაც გლეჯს ბიჭი ხის ფანერიდან, მე-6 უბანში მზერის ქუჩაზე. რაც შეეხება ტანჯვის საკითხს, თუ რატომ გვტკივა, რატომ გვწყურია ეს ზოგჯერ, აქ მე მთელი რიგი კეთილსაიმედო აზრები მაქვს, მაგრამ მატერია ბნელია, როგორც ამბობენ, რადგან ის არ ურთიერთქმედებს სინათლესთან. როგორც იცი, არ არსებობს სრულყოფილი შესრულება გადაცდომის გარეშე და ყველა ეს მრავალხმოვანი სიმფონია შეუძლებელია წარმოშვას ერთმა ადამიანმა და დიახ, როცა თქვენგან რომელიმე ჩემს არსებობას უერთდება, ოთახში ახალი ტონი ჩნდება. მე ყველაფერი გავაკეთე ამ გაგებით. მე არ ვაკნინებდი იმ სინაზის სიღრმეებს, ნებისმიერი ცხოველი რომ შეიძლება აიზილოს ჩვენში, ისე როგორც ფერი საღებავში. მე მოგეცი ეს, და თუ მეძინა ქვაზე, ან მეძინა ბომბზე, ან მეძინა ბორდელის თავზე ოქროს ციებ-ცხელებისას, თუ მეძინა გამოქვაბულში, ულრითის მთაზე, რაც მესიზმრებოდა, იყო ჩემივე თავი ბავშვობაში, 3 ან 4 წლის, მდგარი კიბის ყველაზე მაღალ საფეხურზე, დასაძინებლად გამზადებული, რომელიც ტირის უნუგეშოთ და ჯერ ისევ უყვირიან. ეს არის ჩინელი მხატვარი მე-11 საუკუნის გოსი, რომელიც ამავე დროს არის გენიალური ტრაქტატის ავტორი. აი ამ ტრაქტატიდან წაგიკითხავთ ერთ ფრაგმენტს, თარგმნილია პიტ კლაინსის მიერ, თარგმნილია რუსულიდან. წვიმებისა და ნიაღვრების ამაღლებული საზრისი. მთა დიდი რამ არის. ისეთი ფორმები აქვს, თითქოს ამაღლება და შვერილად წამოდგომას წადია. ხან აჩხაბაჩხად მდგომა სურს, ხან უნდა რომ ნათელი და გადაშლილი იყოს. ხან თითქოს ფეხებ მოკეცილი, ჩაჯდომას ლამობს. ხან აგურების გროვასავით სიგანეში მიიწევს. ხან სწორია, გმირული იერი აქვს, ხან სულისწადია, ხან ზვიადი სიმკაცრე, ხან
მზირობას ლამობს, ხან თავის დახრას, ხან საბურველის წამოსხმას, ქვემოთ კი გაორებას, ხან წინ ითხოვს საყრდენს, ხან უკან წაშველებას. მთას ზოგჯერ ქვემოთ ჩახედვა სურს. დაიზიდება სიახლოვეს მოწყურებული, ზოგჯერ ქვემოთ სურს ყოფნა, ზოგჯერ თითივით უნდა იყოს ამოშვერილი. ეს ყველაფერი მთის დიადი ფორმებია. წყალი ცოცხალი რამ არის. ასეთია მისი ფორმები. ხან უნდა რომ ღრმა და მშვიდი იყოს, ხან სუსტი და სრიალა, ხან ვეება, როგორც ოკეანე, ხან წრედ ჩაეხვიოს, ხან ილაპლაპოს, ხან შადრევნად ამოფრქვევა სურს, ხან ისარივით გავარდნა, ხან მრავალწყაროდ გადმოდინება. წყალს ხან ისურს შორს წარედინოს, ხან ჩანჩქერად ეძგეროს ცას, ხან მიწაში ჩავიდეს მძლავრი ჭავლით. მას სურს რომ შეხაროდნენ მეთევზეები, კმაყოფილნი იყვონ ხეები და ბალახი. წყალი ლამობს შეავიწროვოს ნისლი და ღრუბლები. უფრო ლამაზი იყოს, სურს იბრძყინოს მზის ჩასვლისას, იბრძყინოს ხეობის კალაპოტში. ეს წყლის ცოცხალი ფორმებია. მთებისთვის წყალი სისხლი და ძარღვებია. ხეები მისი თმებია, ნისლი და ღრუბლები სახისფერია. ამიტომ მთები, რომელთაც წყალი ეძლევათ, ცოცხალი მთებია. რომელთაც ხეები და ბალახი ეძლევათ, აყვავებული მთებია. რომელთაც ნისლი და ღრუბლები ეძლევათ, ლამაზი მთებია. წყლებისთვის მთა პირისახეა, ღობურები და ფანჩატურები თვალწარბი. მეთევზეთა ბადეები და ანკესები მათი სულია. ამიტომ წყლები, რომელთაც მთები ეძლევათ, ლამაზი წყლებია. რომელთაც ღობურები და ფანჩატურები ეძლევათ, ნათელი და მხიარული წყლებია. რომელთაც ბადე და ანკესები ეძლევათ, ფართოდ მდინარე წყლებია. ეს არის კომპოზიცია მთებისა და წყლების.